Welcome all of you. Today we are discussed about the earthing system, in which we will discuss about measurement of earth resistance. Measurement of earth resistance by using the Follow potential method and by using the earth resistor. In previous lecture we studied about the 2-point method and 3-point method for measurement of earth resistance. Myself, Mr. Baswade Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yedrao. In previous lecture, we seen about the wire or strip earthing and earthing through the water mains, mesh earthing, maintenance free earthing, application and advantage of earthing. Next is testing and measurement of earth resistance for various installation as per the IE rules. Testing measurement of earthing as per the IE rules. What type of IE rules which will follow under the testing of earth resistance. Next we seen about the different types of earthing system, in which we seen about the 2-point method and 3-point method. Now we will discuss about the follow potential method. In this method, two electrodes A and B should be used, shown in this figure. In this figure, main E is the earth electrode, which is we will measure this earth resistance of this electrode. Okay, this is unknown value of earth electrode which will be measured. Okay, next is A and B is the auxiliary electrode, in which A is the potential electrode and B is the current electrode. We measure the current through the E and B electrode, and we measured the voltage between earth electrode and auxiliary electrode. E is the earth electrode whose earth resistance to be measured. That means with the value of E, that means earth electrode resistance will be unknown. And its supply I ampere is passed through the E and B electrode, and the potential B between the electrode E and A is measured. या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, E सप्लाय पास करायचं आहे. आता 3 इलेक्ट्रोड आहेत, त्यामध्ये E असा काय आहे, अर्थ इलेक्ट्रोड, म्हणजेच काय त्यामधला आपल्याला रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे. E will be the electrode which will be we measured earth resistance of this electrode, and E and B are auxiliary electrodes. त्यामध्ये E and B ह्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, E and B मधला करंट मेजर करायचा आहे. तो ॲज ए करंट इलेक्ट्रोड म्हणून ऍक्ट होणार आहे, आणि A एज द व्होल्टेज इलेक्ट्रोड किंवा पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड म्हणू शकतो आपण त्याला. ओके, आता आपल्याला हे जे ॲमीटर आहे त्या ॲमीटर काय करणार आहे, E आणि B मधला करंट मेजर करणार आहे, आणि जो पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड आहे ते काय करणार आहे, E आणि A त्यामध्ये व्होल्टेज आपल्याला मेजर करायचं आहे. म्हणजे पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड मधलं व्होल्टेज आणि करंट इलेक्ट्रोड B मधला करंट आपल्याला मेजर करायचा आहे. ओके, द रेजिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रोड A and B इट डज नॉट इन्फ्लुएन्स द रिझल्ट. म्हणजेच काय, ह्या अशा मेथडमुळे काय होतं, जो का A and B चा अर्थ रेजिस्टन्स असेल तो ह्या रिझल्टवरती काही परिणाम करत नाही. द रेजिस्टन्स R ऑफ इलेक्ट्रोड E, मग या इलेक्ट्रोड E चा अर्थ रेजिस्टन्स आहे तो आपल्याला कोणत्या फॉर्म्युलावरून फाइंड आउट करायचा आहे, E इज इक्वल टू V/I हा फॉर्म्युला यूज करून रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. द इलेक्ट्रोड B मस्ट बी प्लेस ॲट sufficient distance of E so that resistance area of E and A are quite independent. तो इलेक्ट्रोड B आहे, B काय E पासून एक सफिशियंट डिस्टन्स वरती ठेवायचं आहे. ओके, त्यानंतर काय, त्यामुळे काय होणार आहे, E आणि A मधला जो रेजिस्टन्स आहे तो त्याच्यावरती जास्त इफेक्ट करणार नाही. द इलेक्ट्रोड B मस्ट बी प्लेस्ड ॲट सफिशियंट डिस्टन्स ऑफ E. E आणि B मधले डिस्टन्स जास्त ठेवायचं आहे, लय पण जास्त नाही का प्रमाणामध्ये, सो दॅट द रेजिस्टन्स ऑफ E and A आर क्वाईट इंडिपेंडंट. ओके, म्हणजे ह्यातला रेजिस्टन्स आहे तो इंडिपेंडंट असणार आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोडचा रेजिस्टन्स अर्थ इलेक्ट्रोडवरती त्या रेजिस्टन्सवरती इफेक्ट होणार नाही. म्हणजे अर्थ इलेक्ट्रोडचा रेजिस्टन्सवरती A and B
तिचा इफेक्ट काही होणार नाही आहे. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड बी इज प्लेस्ड ॲट एनी डिस्टन्स अँड अर्थ रेजिस्टन्स. बी तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी प्लेस करू शकता. म्हणजे हा जो बी आहे तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी प्लेस करू शकता. ओके, अँड द रेजिस्टन्स इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ए at different points between the E and B. The curve is obtained shown and figure B. आता जी काही फिगर आपल्याला दाखवलेली आहे एक्झाम्पलमध्ये, ओके, हे जी फिगरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या अर्थ रेजिस्टन्स मेजर करायचं आहे. ओके, आता बी पॉईंटचा वेगळ्या पद्धतीने मेजर करायचा आहे किंवा ए पॉईंटचा अर्थ रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे. डिस्टन्स मेजर करायचा आहे आणि त्यानुसार आपण रेजिस्टन्स मेजर करू शकतो. ओके, आता ह्याप्रमाणे काय केलेलं आहे आपण, जो डिस्टन्स आहे, आता इथं अर्थ इलेक्ट्रोडच इथून ते इथंपर्यंत एक्स आणि वाय म्हणजेच काय त्या ठिकाणचा इलेक्ट्रोडची व्हॅल्यू असणार आहे. ए इलेक्ट्रोड आणि बी इलेक्ट्रोड तो आपण व्हॅरी करत राहणार आहे. ए आणि बी इलेक्ट्रोड तुमचा सफिशियंट डिस्टन्सवरती असणार आहे. ओके, त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, अर्थ रेजिस्टन्स इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड ए ॲट डिफरंट पॉईंट्स बिटवीन द ई अँड बी. द कर्व इज ऑब्टेन्ड शोन इन फिगर बी. आता हा जो इलेक्ट्रोड आहे तो वेगळ्या डिस्टन्सला ठेवायचं आहे. 3 डिस्टन्स आपण कन्सिडर करायचे आहे. हा ए व्हॅरी करायचा आहे आणि त्यानुसार आपल्याला रिडिंग्स घ्यायचे आहेत. ठीक आहे, ए मी 40% ठेवणार, 50% आणि 60%. ई आय आणि बी मधलं डिस्टन्स किती, 40, 50, 60 आपल्याला ठेवायचं आहे. त्यांनी वेगळे डिस्टन्स घ्यायला सांगितलेले आहेत. आपण 40, 50, 60 नुसार डिस्टन्स कन्सिडर करायचं. ए आणि बी मधला डिस्टन्स मी म्हणत आहे. ओके, त्यानंतर तो डिस्टन्स ठेवल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचा कर्व मिळू शकतो. ए आहे तो कर्व आहे या. ठीक आहे, नेक्स्ट, द पोटेन्शियल रेफरन्स रॉड ए इज ड्रिवन ॲट नंबर ऑफ पॉइंट रफली ऑन द स्ट्रेट लाईन बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड अँड बी. आता काय करायचं आहे, आपल्याला जो काही हा एक ग्राफ कॅल्क्युलेशन करायचा आहे तो आपण 3 डिस्टन्सवरती घेणार आहे. हे काय करायचं आहे, प्रत्येक पॉईंटनुसार व्हॅरी करायचं आहे. याचा रॉड आहे तो वेगळ्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी अर्थमध्ये इन्सर्ट करायचं आहे आणि त्या जमिनीमध्ये इन्सर्ट करून काय करायचं आहे, 40% डिस्टन्सवरती 50% आणि 60% अशी 3 डिस्टन्सेस घ्यायचे आहेत. ओके, आणि एक स्ट्रेट लाईन अशी ड्रॉ करायची. म्हणजे समजा पॉईंट ए इथे एक आला आणि पॉईंट ए बी इथे आला तर आपण काय एक लाईन अशी ड्रॉ करायची आहे. सेम इथे सुद्धा हा ग्राफ काढण्याची काही गरज नाही आहे त्या ठिकाणी. ओके, ई आणि बी मधला रेजिस्टन्स हा मेजर करायला लागला आहे. ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, ॲक्च्युअली अर्थ रेजिस्टन्स मेजर करायचं ई इलेक्ट्रोडचा. आता टेक द रीडिंग विथ ए ॲट 50% डिफरन्स फ्रॉम ई अँड बी. कन्सिडर इट ॲज R1 अँड ॲट द 60% डिस्टन्स फ्रॉम द ई अँड बी कन्सिडर इट ॲट R3. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, डायग्रामप्रमाणे हा रॉड आहे तो रॉड काय करणार मी, एकदा इथं ई अँड बी मध्ये सपोज 100% डिस्टन्स आहे तर 40% डिस्टन्सवरती एकदा रिडिंग घेणार, ते R2 झालं. 50% डिस्टन्सवरती R1 आणि 60% डिस्टन्सवरती R3 रिडिंग. अशी 3 रिडिंग मला मेजर करायची आहे. त्यातली करंटची आणि व्होल्टेजची व्हॅल्यू मला मेजर करायची. अशी 3 रिडिंग घेऊन या फॉर्म्युलानुसार हा R1, R2, R3 मेजर करायचं आहे. पहिला R1 कुठं मेजर करणार, हा रॉड 50%ला असताना. त्यानंतर R2 कुठं मेजर करणार, हा जो रॉड आहे तो रॉड आपण 40%ला इन्सर्ट केल्यानंतर. आणि R3 कुठं मेजर करणार, ह्या रॉड 60%ला या ठिकाणी असताना. अशा 3 रिडिंग आपल्याला कन्सिडर करायचे. R1 काय, V1 डिवाइड बाय I1, R2 V2 बाय I2 आणि R3 V3 बाय I3. अशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. ओके, आता फॉलो पोटेन्शियल 3 रिडिंग काढली मी. नेक्स्ट काय आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आता पहिला RA म्हणजे ॲक्च्युअल रेजिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. त्या अर्थ इलेक्ट्रोडचा त्याचा फॉर्म्युला काय, R1 + R2 + R3 डिवायडेड बाय 3. म्हणजे त्या 3 रिडिंगचा आपण ॲव्हरेज काढलेला आहे. देन फॉर द ॲक्युरसी कॅल्क्युलेशन आन्सर 2 आपल्याला काय करायचं, ॲक्युरसी ती बघायची. जे रिडिंग घेतलं आपण त्याची ॲक्युरसी आहे का नाही हे चेक करायचं आहे. त्यासाठी काय करायचं, RA - R2 कॅल्क्युलेशन मायनस करायचं आहे. R2चं रिडिंग म्हणजे 40% रिडिंग आलेलं आहे ते मायनस करायचं. ओके, ते आन्सर 3 आपलं काय आलं, पर्सेंटेजमध्ये आपण कॅल्क्युलेशन करायचं. म्हणजे जे काय आन्सर आहे ते त्यासाठी आपण काय केलं, RA - R2 कन्सिडर केलं आन्सर. ठीक आहे, मग आन्सर 3 काढण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला ॲक्युरसी काढण्यासाठी RA - R2 × 100 करायचं डिवाइड बाय RA. म्हणजेच काय, RA - R2ची ॲक्युरसी आपल्याला चेक करायचं आहे.
ॲक्युरेसी चेक करण्यासाठी आपण काय केलं, हा फॉर्म्युला यूज केला. RA मायनस R2 म्हणजे हे आन्सर 2 × 100 डिवायडेड बाय RA म्हणजे ॲक्च्युअल रिडिंग केलं. ते रिडिंग असेल ते आन्सर ती पर्सेंटेज आलं. मग पर्सेंटेजमध्ये आल्यानंतर ते आपल्याला काय करायचं आहे, आन्सर 4 कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. जे आन्सर 3 येईल त्याला 1.2 न मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे जे काय असेल आन्सर 4 येईल आपल्याला तर ते पण पर्सेंटेजमध्ये असणार आहे. जे काय डिझायर्ड ॲक्युरेसी आलं, इफ द आन्सर इज अकॉर्डिंग टू डिझायर ॲक्युरेसी देन RA विल बी द कन्सिडर फॉर ए आन्सर. म्हणजे आपण ॲक्युरेसी त्याची 5% पर्यंत ठेवली असेल तर आपली ती डिझायर्ड ॲक्युरेसी आहे. मग त्यावरती येईल तर आन्सर चुकीचं आहे, आपलं कॅल्क्युलेशन केलेलं त्याच्या आतमध्ये आलं तर आन्सर बरोबर आहे म्हणून समजायचं RAचं. अशा पद्धतीने आपण फॉलो पोटेन्शियल मेथडने कॅल्क्युलेशन करू शकतो. काय सिम्पल मेथड आहे, कॅल्क्युलेशनमध्ये पण एवढं काय प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, ग्राफ बघण्यापेक्षा डायरेक्टली आपण ते मेथड चेक करू. आता यामध्ये काय केलं, फक्त मी असे 3 इलेक्ट्रोड घेतले. इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड म्हणजे ज्याचा आपल्याला रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे. दुसरा एक इलेक्ट्रोड यामध्ये प्रेस केला आणि तिसरा पण इलेक्ट्रोड एक प्रेस केला. A आणि B असं नाव दिलं त्याला आपण. या ठिकाणी काय केलं, AC सप्लाय व्होल्टेज या ठिकाणी E आणि Bच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे. आपण काय केलं त्यानंतर हा B मधला करंट मेजर केला आणि व्होल्टेज कशाला मेजर करायचा, E आणि A मधले. ठीक आहे. आता इथून ते इथंपर्यंत डिस्टन्स आहे E to A त्या B ते 100% कन्सिडर करूया. पहिल्यांदा काय, हा रॉड 50% अंतरावरती इन्सर्ट करायचं आहे जमिनीमध्ये. मग जमिनीमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर त्याचं रिडिंग घ्यायचं व्होल्टेज आणि करंटचं आणि रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. तो रेजिस्टन्स असणार आहे तो R1 असणार आहे. सेकंड रिडिंगसाठी हा 40% वरती इन्सर्ट करायचा. इथून 40% डिस्टन्स आणि रिडिंग घ्यायचं V आणि Iचं आणि R2 कॅल्क्युलेशन करायचं. R2 इज इक्वल टू V2 I2. आणि थर्ड रिडिंगसाठी हा 60% वरती ते इन्सर्ट करायचा आणि थर्ड रिडिंग घ्यायचं V3 डिवायडेड बाय I3. टोटल 3 रिडिंग्स मिळाले आपल्याला. त्यानंतर काय करायचं, 3 रिडिंग नंतर जे काय फॉर्म्युला आपला RAचं काय, तर तिघांचं पहिल्यांदा ॲव्हरेज घ्यायचं. ॲव्हरेज घेतल्यानंतर RA मायनस R2 आपण 40%ला घेतला आहे. मग ते मायनस केल्यानंतर जे काय रिडिंग येईल आन्सर 2चा त्याला इंटू मल्टिप्लायड बाय 100 करायचं आणि डिवायडेड बाय RA. पहिले आपले कॅल्क्युलेशन ते पर्सेंटेजमध्ये येईल आणि जे काय पर्सेंटेज येईल त्याला 1.2 न मल्टिप्लाय करायचं. जर ते 5%च्या आतमध्ये आलं तर ओके कंडिशन आहे, अदरवाईज ते रिडिंग चुकीचं आहे. ओके, जे असेल ते रिडिंग अर्थ इलेक्ट्रोडचं 5%च्या आतमध्ये आलं तर ते रिडिंग आपलं बरोबर आहे. तेच रिडिंग आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. नाव आवर नेक्स्ट मेजरमेंट मेथड, डायरेक्ट मेजरमेंट विथ द अर्थ टेस्टिंग इक्विपमेंट. It is called as a Megger earth tester, or normally it is called as the earth tester. Okay, in which it is same as the Megger, but only in this extra arrangement is given, which is measured by the earth resistance is measured using this through 3 terminals. Megger is a 2-terminal device, but this is the 4-terminal device or available in 3-terminal device. Okay. Why this is? Because in previous method we check the follow potential method, in which we consider the earth electrode in which the resistance will be unknown value of earth electrode. We can measure the resistance of this earth electrode. Okay, now A and B is the unknown. A and B is the current and voltage electrode or potential electrode. A is the potential electrode and B is the current electrode. Here we consider P is the potential electrode and C is the current electrode. Okay, same as for follow potential method, but here we use the DC supply. DC supply generated by the earth tester. Okay, what is the advantage of this earth tester? Megger earth tester work on the principle of follow potential method and hence it required a temporary current and potential electrode, same as previous method. The instrument designed such a way that the readings are not affected by either straight alternating or direct current. In previous example, आता जमिनीमध्ये जे काही स्ट्रेट अल्टरनेटिंग किंवा डायरेक्ट करंट असतात, म्हणजे DC करंट कसं काय असणार आहे, कारण रेनी सीझनमध्ये काय होतं, एक जमिनीमध्ये एक चार्ज तयार होत असतो. ओके, त्यानुसार काय होतं, ते जमिनीमधला चार्जचा त्या अर्थ रेजिस्टन्सवरती इफेक्ट होत असतो, त्यामुळे आपल्याला ॲक्युरेट रिडिंग मिळू शकणार नाही. सेम त्याचप्रमाणे अल्टरनेटिंग करंट आपण पास करत असतो, त्यामुळे जमिनीमधले जे सॉल्टी मटेरियल्स वगैरे असतात ते त्याच्यावरती इफेक्ट करत असतात त्या करंटवरती. ओके,
करंटचा या ठिकाणी काहीही इफेक्ट होत नाही, आपल्या रिझल्टवरती काहीही परिणाम होणार नाही आहे. नॉर द इलेक्ट्रोलिटिक बॅक EMF. बॅक EMF म्हणजेच काय, आता ज्यावेळेला आपण व्होल्टेज जनरेट करत असतो त्यावेळेस दुसरीकडचा कुठेतरी न्यूट्रल पॉईंटचा जर सपोज अर्थ फॉल्ट वगैरे झाला असेल तर त्यातला करंट इकडं आपल्याकडं पास होणार असतो. सपोज आता हा अर्थ इलेक्ट्रोड आहे, सपोज दुसरीकडे कुठेतरी तुम्ही एखादा अर्थिंग केलं असेल, त्या अर्थिंगचा मध्ये लिकेज करंट असेल, तो लिकेज करंट बॅक इकडं हे होऊ शकतो आणि तो फॉलो पोटेन्शियल मेथडमध्ये इफेक्ट करू शकतो. पण यामध्ये काय, अर्थ रेस्टरमध्ये एक बॅक रेक्टिफायर असतो, त्यामुळे तुमचा DC करंट कधी बॅक जात नाही त्या ठिकाणी, ते आउटपुट तुम्हाला फक्त जनरेट करतो. म्हणजे त्या ठिकाणी डायोड अरेंजमेंट असते की त्यानुसार तुमचा करंट असतो तो बॅक जात नाही त्या मीटरला. ओके, त्यामुळे त्या मीटरवरती कोणत्या टाईपचा इफेक्ट होत नाही त्या मीटरच्या रिडिंगवरती. ओके, इट गिव्स अर्थ रेजिस्टन्स विदाउट कॅल्क्युलेशन. आपल्याला कोणत्या टाईपचं कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज लागत नाही, कारण ह्यावरती डायरेक्टली डाईल असते. आपण थोड्या वेळात अर्थ इलेक्ट्रोड किंवा मेकर बघूया यामध्ये कसा असतो दिसायला मेकर. Next is for measurement of earth resistance, two spikes of electrode which are acting as a current electrode and potential electrode are driven into the ground at a distance 50 meter and 30 meter from the earth electrode under test and connected to the C2 and P2 respectively. आता यामध्ये दोन स्पाइक दाखवलेत बघा आपल्याला, P आणि C. आपल्याला P चा इलेक्ट्रोड आहे, जो पहिला इलेक्ट्रोड आहे तो P ला कनेक्ट करायचा आहे, सेकंडचा जो इलेक्ट्रोड आहे तो आपण C ला कनेक्ट करणार आहोत. ओके, मग ह्यातला जो C म्हणजेच काय करंट इलेक्ट्रोड, P म्हणजे पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड. C1 आणि P1 हे दोन्ही काय करले आहेत, एकमेकाला कनेक्ट करायचे, शॉर्ट करायचे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे हे कॉमन टर्मिनल झालं. ओके, कॉमन DC सप्लाय आपल्याला स्प्रेड करायचा आहे अर्थमध्ये. इथून तो सप्लाय इकडे येणार आणि इकडं आहे तो करंट आपल्याला इथून स्प्रेड करायचा जमिनीमध्ये. म्हणजेच काय, ह्या व्होल्टेज जनरेट करणार आहे, तर जो व्होल्टेज जनरेट करणार आहे तो डायरेक्टली काय झाला, करंट इलेक्ट्रोडमधून पास होऊन अर्थ इलेक्ट्रोडमधून किंवा इकडून अर्थ इलेक्ट्रोडमधून पास होणार आणि इकडून अर्थमधून C मधून रिटर्नला टेस्टरला किंवा मेगरला जाणार आहे हा करंट. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, जो पहिला इलेक्ट्रोड आहे तो P2 ला, दुसरा इलेक्ट्रोड असेल तर C2 ला कनेक्ट करायचे, असे सिक्वेन्शियली इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करायचे. हा आपली व्हॅल्यू काय मेजर करायचे. हे इलेक्ट्रोड म्हणजे असे लहान लोखंडी स्पाइक्स असतात 1 फूट किंवा 2 फुटाचे, ते आपल्याला जमिनीमध्ये इन्सर्ट करावे लागतात. तो कुठला अर्थिंग वगैरे नसतात. पहिली दोन मेथड आपण बघितलेल्या, 2 पॉईंट मेथड आणि 3 पॉईंट मेथड. त्यामध्ये आपण काय रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणून जो नॉन व्हॅल्यू आहे अर्थ इलेक्ट्रोडची ते आपण कन्सिडर करत होतो. म्हणजे तो बाकी दोन असणार ते नॉन व्हॅल्यू असणार. म्हणजे ज्या अर्थिंगची अर्थ रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे ते इलेक्ट्रोड आपण 2 पॉईंट मेथड आणि 3 पॉईंट मेथडमध्ये कन्सिडर करत होतो. 2 पॉईंट मेथडमध्ये सेकंड इलेक्ट्रोडचा रेजिस्टन्स माहीत होता आपल्याला, अर्थ रेजिस्टन्स, आणि 3 पॉईंट मेथडमध्ये बाकीच्या दोन बाकी दोन इलेक्ट्रोडचा किंवा अर्थिंग पॉईंटचा रेजिस्टन्स आपल्याला माहिती होता. आता यामध्ये काय, फॉलो पोटेन्शियल मेथडमध्ये आपण कोणत्या टाईपचा अर्थिंग रेजिस्टन्स माहीत नाही आपल्याला, फक्त साधे स्पाइक्स आहेत म्हणजे रॉड असतात असे, त्या ठिकाणी खाली कोचेदार असे रॉड असतात. ठीक आहे, 1 फूट किंवा 2 फुटाचे, ते आपण त्यामध्ये मग हा आता आपण काय करायचं, यामध्ये इन्सर्ट करायचे आहे ते रॉड. ओके, असे इलेक्ट्रोड आपण इन्सर्ट करत असतो जमिनीमध्ये. आता ह्या ठिकाणी 62% डिस्टन्स दिलेला आहे, पण शक्यतो 50% डिस्टन्स असतो. म्हणजे इथून इथं 50% आणि इथं टोटल 100% डिस्टन्स असतो. त्याप्रमाणे आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे बघा. नेक्स्ट थर्ड पॉईंटमध्ये, फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टन्स, 2 स्पाइक्स इलेक्ट्रोड्स विच आर ॲक्टिंग ॲज ए करंट इलेक्ट्रोड अँड पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड. पहिला आहे तो पोटेन्शियल, सेकंड आहे तो करंट इलेक्ट्रोड, आर ड्रिवन इन टू द ग्राउंड ॲट डिस्टन्स 50 मीटर. म्हणजे जो पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड आहे तो 15 मीटरवरती आणि करंट इलेक्ट्रोड आहे तो 30 मीटर डिस्टन्सवरती आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे. ओके, अंडर द टेस्ट अँड कनेक्टेड C2 P2 रिस्पेक्टिव्हली. नेक्स्ट, दिस इज डायग्राम शोन द अर्थ टेस्टर कनेक्शन. आता हे ज्या वायर्स आहेत ते वायर्स आपल्याला 30 ते 40 मीटर एवढ्या लांब घ्यायला पाहिजेत अर्थ इलेक्ट्रोडपासून. ठीक आहे, इथून आपल्याला किती, ह्यापासून 15 मीटरवरती आणि दुसरा 30 मीटरवरती, एक 40 मीटरपर्यंत तिन्ही वायर तुमच्याकडं अवेलेबल पाहिजे, तरच आपण हे प्रॅक्टिकल व्यवस्थित परफॉर्म करू शकतो. ओके, अर्थ रेजिस्टर हा बघितला आपण, हे डायग्राम आहे अर्थ रेजिस्टरचे. ॲक्च्युअलमध्ये अर्थ रेजिस्टर असा दिसतो. हे जे हँडल आहे ते ह्या साईडला असेल किंवा मागच्या साईडला सुद्धा असू शकते. इथे टर्मिनलची नाव बघा, C1 P1 C2
there are 4 terminal device in which C1, P1, P2, C2. These are the terminal. Here the dial setting in which there are mainly two types of dial indicator in which 10 ohm distance and 100 ohm distance two readings are available. म्हणजे आपण या ठिकाणी सेटिंग करून दोन टाईपचे रिडिंग घेऊ शकतो, एक 10 ओमसाठी आणि 100 ओमसाठी. या डायलवरती जसं आपल्या ॲमीटर व्होल्टमीटर्स असतात, म्हणजे 10 ते 20 रेंजसाठी आपण 10 एम्पियरला कनेक्ट केले की 10 एम्पियरची रेंज आपल्याला सिलेक्ट करता येते, आणि जर 20 एम्पियरला सेट केलं की 20 एम्पियरची रेंज सिलेक्ट करता येते. तसा इथे एक टॉगल स्विच आहे. हा टॉगल स्विचच्या साहाय्याने आपण याची रिडिंग्स चेंज करू शकतो. आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळेला बघणार आहोत ते. ठीक आहे. आता ह्यामध्ये 3 टर्मिनल अर्थ रेजिस्टर हा दाखवलेला आहे. मग यामध्ये काय 3 टर्मिनल CPE म्हणजे पहिले जाऊन C1 P1 जे शॉर्ट केलेले टर्मिनल्स आहेत त्याबद्दल एकच या ठिकाणी टर्मिनल दिले जातात. मग तिथून हा एक थर्ड रिडिंगला जे ई पोटेन्शियल आहे, ई पोटेन्शियल म्हणजेच काय असणार आपलं C1 P1 आपण शॉर्ट केलेलं असणार या ठिकाणी. ग्रीन कलरची वायर दिली आहे. P म्हणजेच पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड आणि C म्हणजेच करंट इलेक्ट्रोड आहे. यातलं डिस्टन्स दाखवलं. ह्या स्पाइक्स आहेत, इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोड. स्पाइक्स इलेक्ट्रोड म्हणतो आपण याला. ठीक आहे. मेन आपला जो अर्थिंग आहे ते हे अर्थिंग आहे, अर्थ इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट. याचा रेजिस्टन्स आपल्याला माहीत करून घ्यायचा आहे. या इथे 3 टर्मिनल डिव्हाइस आहे आणि हे इथे 4 टर्मिनल डिव्हाइस म्हणजे अर्थ टेस्टर आहे दोन्ही आहे. ओके. हे दोन ऑक्झिलरी स्पाइक्स इलेक्ट्रोड आहेत. P1 and C1 are the started and connected to earth electrode under test. आता C1 आणि P1 ला काही शॉर्ट केले. आता प्रिव्हियस याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये काय करतो आपण C1 आणि P1 ला शॉर्ट करतो, किंवा हे प्रिव्हियस पेपरमध्ये दाखवले आपण. C1 आणि P1 शॉर्ट केलं आणि P2 काय केलं अर्थ इलेक्ट्रोडला पोटेन्शियल इलेक्ट्रोडला म्हणजे फर्स्ट इलेक्ट्रोडला, आणि C2 नेक्स्ट इलेक्ट्रोडला म्हणजे करंट इलेक्ट्रोडला आपण इथं कनेक्ट केलेलं आहे. Next, earth resistor is a special type of measure used for measurement of earth resistance, having additional construction features of rotating current reversal and rectifier. अर्थ रेजिस्टर मध्ये काय एक्स्ट्रा अरेंजमेंट दाखवले आहे, म्हणजेच काय हा एक स्पेशल टाईपचा मेगर असतो. मेगर आपण अर्थ रेजिस्टन्स मेजरमेंट यूज करण्यासाठी यूज करतो. ठीक आहे. पण यामध्ये काय हा अर्थ रेजिस्टर वेगळं एक थोडं ॲडिशनल फीचर्स दिल्यात. यामध्ये काय रोटेटिंग करंट रिव्हर्सल अँड रेक्टिफायर आहे, म्हणजे ज्याप्रमाणे बॅक EMF असेल जमिनीमधला रिक्वेस्ट करंट वगैरे त्याचा मेगरच्या रिडिंगवरती काही इफेक्ट होत नाही. प्लस करंट रिव्हर्सल एक असतं, म्हणजे करंट जर रिव्हर्स झाला म्हणजे करंट रिव्हर्स होऊन पुन्हा बॅक मेगरकडे चालला असेल किंवा अर्थ रेजिस्टरकडे चालला असेल तर त्याला तो अपोज करतो. अशी 2 फॅसिलिटी यामध्ये दिलेल्या आहेत. देन आता ही सगळी अरेंजमेंट केली, कनेक्शन केलं आपण. देन हँडल इज then turned at a rated speed and noted down the reading of the needle deflection. नेक्स्ट काय करायचं आपण कनेक्शन केलं. आता आपल्याला रिडिंग घ्यायचं. रिडिंग घेण्यासाठी काय ते हँडल असेल त्या हँडलची मुवमेंट आपल्याला करायची आहे, म्हणजे हे रोटेट करायचं आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शनला. आता प्रत्येक मीटर असेल त्याच्यावरती रेंज दिली असते किती RPMने तुम्हाला फिरवायचं आहे. हे हँडल मेनली 160 RPMने आपण हे रोटेट करतो क्लॉकवाईज डायरेक्शनला. शक्यतो क्लॉकवाईज डायरेक्शन कन्सिडर करायचे असते. प्रत्येक मेगरवरती किंवा अर्थ रेजिस्टरवरती ते डायरेक्शन दिलेलं असते. ठीक आहे. क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज. आणि पुन्हा क्लॉकवाईज फिरवल्यानंतर त्याला 160 RPM म्हणजे रेग्युलर कॉन्स्टंट स्पीडनंच फिरवायचं आहे. स्पीड चेंज करायची नाही, अदरवाईज रिडिंग चेंज होऊ शकते. जास्त पण स्लो नाही, जास्त पण फास्ट नाही आहे. ते कॉन्स्टंट स्पीडनं म्हणजे जो स्पीड दिला असेल त्या स्पीडनं फिरवायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर त्याच्या लीड्सना कोणी हात लावायचं नाही, कारण ते जे व्होल्टेज जनरेट करणार आहे ते आपण मेगरच्या वेळेला बघितले. मेगरच्या प्रॅक्टिकलमध्ये काय बघितलं आपण, जे व्होल्टेज होतं ते 500 व्होल्ट, 1000 व्होल्ट, 2500 व्होल्ट किंवा 5000 व्होल्ट, म्हणजे 500 व्होल्ट, 1000 व्होल्ट, 2500 व्होल्ट अँड लास्ट इज 5000 व्होल्ट. अशा प्रकारचे व्होल्टेजेस असतात. त्या केबलच्या रिक्वायरमेंटनुसार आपण तो मेगर सिलेक्ट करत असतो. तसं हा पण काय 2500 व्होल्ट किंवा 1000 व्होल्टचा मेगर असतो. त्यामुळे ह्या लीड्सना कोणीही हात लावायचं नाही आहे. ती प्रिकॉशन घ्यायची आहे तुम्हाला. निडल डिफ्लेक्शन केलं आपण. निडल डिफ्लेक्शन केल्यानंतर काय होणार आहे, मिनिमम 3 रिडिंग्स आर नोटेड डाऊन बाय द प्लेसिंग द स्पाइक्स C and P electrode at other position keeping the distance same as that of first reading. म्हणजे काय करायचं आपल्याला, मिनिमम 3 रिडिंग्स आर नोटेड डाऊन बाय द प्लेसिंग द स्पाइक्स. आता C and P इलेक्ट्रोड आहेत ते आता वेगळ्या डिस्टन्सला कन्सिडर करायचे. प्रिव्हियस फॉलो पोटेन्शियल मेथडमध्ये आपण जो A इलेक्ट्रोड होता तेवढाच फक्त त्याची डिस्टन्स आहे तो चेंज करत होतो E आणि Bच्या मध्ये. आता यामध्ये काय तुम्हाला दोन्ही इलेक्ट्रोड C आणि P डिस्टन्स चेंज करायचे अर्थ इलेक्ट्रोड पासून. सपोज आपण स्टार्टिंगला 10 आणि
10 मीटर अंतरावरती ठेवला असेल तर करंट इलेक्ट्रोड आपण 20 मीटर अंतरावरती इन्सर्ट करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट रिडिंगला पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड 20 किंवा 15 घ्या. पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड 15 मीटर, करंट इलेक्ट्रोड 30 मीटर. नेक्स्ट याला पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड 20 मीटर आणि करंट इलेक्ट्रोड 40 मीटर डिस्टन्सवरती आपल्याला कनेक्ट करावं लागेल, म्हणजे इन्सर्ट करावं लागेल जमिनीमध्ये, आणि तिथून आपण अर्थ रेजिस्टन्स मेजर करायचं. या ठिकाणी कोणत्या टाईपची कॅल्क्युलेशनची गरज नाही. डायरेक्टली आपल्याला डायलवरती जे काही रिडिंग असेल ते रिडिंग म्हणजेच काय, त्या इलेक्ट्रोडचा अर्थ रेजिस्टन्स असणार आहे. ठीक आहे. मिनिमम आपल्याला किती घ्यायचे आहेत, 3 रिडिंग घ्यायचे आहेत आणि त्या 3 रिडिंगचा ॲव्हरेज काढायचं आहे. म्हणजेच काय, R1 + R2 + RT डिवाइड बाय 3. ते केले की तुम्हाला ॲव्हरेज रेजिस्टन्स म्हणजे ॲक्च्युअल रेजिस्टन्स डायरेक्टली मिळू शकतो. अशा पद्धतीने एकदम ही सिंपल मेथड आहे. अदर 3 मेथडपेक्षा आता ही जी अर्थ रेजिस्टन्स मेजरमेंट मेथड आहे ती सगळ्यात पॉप्युलर मेथड आहे. नेक्स्ट, सिग्निफिकन्स अँड ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग सिस्टीम. आता इम्प्रॉपर अर्थिंग सिस्टीम केली तर काय ॲडव्हर्स इफेक्ट होतात, म्हणजे काय त्याचे वाईट परिणाम होतात. इलेक्ट्रोकॉशन इज डेप्थ ऑफ और सिरियस इंजुरी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल शॉक. म्हणजे जर काही इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेममुळं आपल्याला शॉक लागला तर त्या ठिकाणी आपली डेथसुद्धा होऊ शकते, ते मेजर इंजुरी होऊ शकते. ओके. इम्प्रॉपर अर्थिंग कॉज फ्लो ऑफ हेवी करंट थ्रू द बॉडी ऑफ वर्किंग पर्सन. समजा एखाद्या हाय व्होल्टेजची इक्विपमेंटवर, समजा ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्या ट्रान्सफॉर्मरला अर्थ फॉल्ट झाला आहे आणि आपण त्याला हात लावलो, ट्रान्सफॉर्मरचं रेटिंग किलो व्होल्टमध्ये असतं. ओके. त्यामुळे त्याला हात लावल्यानंतर काय होणार आहे, आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये शॉक बसून त्या ठिकाणी आपली डेथसुद्धा होऊ शकते. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर अर्थिंग कॉज रिस्क ऑफ फायर. अर्थिंग व्यवस्थित नसेल तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या इक्विपमेंटमध्ये स्पार्किंग होऊ शकतं आणि त्या स्पार्किंगमुळे इक्विपमेंटला आग लागण्याची शक्यता असते. ठीक आहे. ते जर अर्थिंग प्रॉपर असेल तर त्या अर्थिंगमुळे काय होऊ शकतं, डायरेक्टली फ्यूज ब्लोन होऊ शकते, किंवा ज्या ठिकाणी MCB वगैरे अशी इक्विपमेंट बसवलेली आहेत प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट, ते प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट वर्क करून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रिकॉशन किंवा रिस्क ऑफ फायर जे डेंजर इफेक्ट आहे तो आपल्याला अवॉइड करता येईल. नेक्स्ट, सेव्हर इलेक्ट्रिकल शॉक. इलेक्ट्रिकल शॉक जोराप्रमाणे बसू शकतो. सर्व्हिस रिलायबिलिटी. जर इम्प्रॉपर अर्थिंग नसेल तर डायरेक्ट सारखं काय अर्थ फॉल्टचा प्रॉब्लेम आला किंवा लिकेज करंटचा प्रॉब्लेम आला असेल तर त्या ठिकाणी ट्रिपिंग होऊ शकते. इम्प्रॉपर सर्व्हिस ऑफ प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस. जे प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस आहेत ते व्यवस्थित प्रॉपरली वर्क करणार नाही. सपोज आपण न्यूट्रल पॉईंट अर्थ केला नाही तर ज्या करंट त्यामुळे काय होणार आहे, इम्प्रॉपर राहणार आहे, म्हणजे तिन्ही फेजचा करंट वेगवेगळा होणार आहे. त्यामुळे सगळे जे काही प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइसेस असतील ते प्रॉपरली वर्किंग करणार नाहीत, म्हणजे प्रत्येक वेळी ट्रिपिंगचा प्रॉब्लेम येणार आहे त्या ठिकाणी अर्थिंग प्रॉपर नसेल तर. त्यामुळे अर्थिंग प्रॉपर असावेच लागते आणि न्यूट्रल पॉईंट असेल स्टार कनेक्शनमधला तो न्यूट्रल पॉईंट तुम्हाला अर्थ प्रॉपरली करायलाच पाहिजे, नाहीतर करंट अनबॅलन्स होऊन ते इक्विपमेंट डॅमेज होऊ शकते किंवा जे प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस आहे ते मिसबिहेव करू शकतात आणि आपल्या इक्विपमेंटचं प्रोटेक्शन होऊ शकणार नाही, किंवा सारखं ट्रिपिंगचा प्रॉब्लेम येणार आहे त्या ठिकाणी. इम्प्रॉपर न्यूट्रल अर्थिंग कॉज निगेटिव्ह करंट सर्क्युलेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन. जर इम्प्रॉपर अर्थिंग न्यूट्रल अर्थिंग असेल, न्यूट्रल अर्थ केलं नसेल तर काय होणार आहे, निगेटिव्ह करंट एक सर्क्युलेट होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल मशीनचं मॅग्नेटिक फील्ड असेल ते मॅग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होऊ शकते. अशा प्रकारचे ॲडव्हर्स इफेक्ट होऊ शकतात. अवर दिस चॅप्टर इज कम्प्लिटेड. थँक्यू.